عثمان و علی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا ابا فاطمہ الزہرا سب آسر ہند میٹھے مدنی دے جس سے آسرا ہے بس وہی بولے اور کوئی نہ بولے. ایک ٹکٹ دیکھیں بھی کس کو آسرا نہیں ہے وہ یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے جس سے آسرا ہے وہ بولے گا سب آسرے ہیں میٹھے مدنی دے. کسی کو عمران کا سہارا ہے, کسی کو نواز کا سہارا ہے, کسی کو زرداری کا سہارا ہے, کسی کو بھائی کا سہارا ہے, کسی کو باپ کا سہارا ہے, کسی کو کسی چودھری کا سہارا ہے, کسی کو بٹ صاحب کا سہارا ہے, کسی کو کسی بڑے آدمی کا سہارا ہے. ہم سنی ہیں, ہم احمد رضا کو ماننے والے ہیں. ہمیں دنیا میں بھی سہارا محمد مصطفیٰ کا ہے اور قبر میں سہارا محمد مصطفیٰ کا ہوگا. سکو آسرے ہیں میٹھے مدنی دے سکے ہاتھ کرم ہزار فیصد ابو بکر و عمر عثمان و علی سب حامی چارے یار فیصد. آپ سبحان اللہ مجھے مایوس کر رہی ویسے آپ ابو بکر کو نہیں مانتے. ارے جس کو علی بھی اپنا امام سمجھتا ہے, ابو بکر و عمر عثمان و علی سب حامی چارے یار فیصد ہو سکتا ہر کی گر کی معاشر انہوں جلوہ گر سرکار فیصد جن سہرے شاکر گوندے انہیں لب ہنسن گوڑے کار فیصد. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. وہ اور اللہ ہیں جو کہتے ہیں نعوذ باللہ سرکار مر گئے, نعوذ باللہ سرکار قبر میں چلے گئے. ہم سنی ہیں, ہمیں ویل چیئر والے بابے نے یہ بتا دیا ہے اے لوگوں دنیا میں بھی رہنا ہے تو لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے, قبر میں بھی جانا ہے تو لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے. ہم مطالعہ ہم زندہ مانتے ہیں, ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں اور زندہ نبی کے ماننے والے کم از کم سرکار کے نام پر تو گج بج کے سبحان اللہ کہا کریں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. وہ ملا اور ہے جو کہتے ہیں محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ ملا اور ہے جو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. ہم کہا کرتے ہیں ہم چوک میں بھی لبیک یا رسول اللہ کہیں گے, ہم بازار میں بھی لبیک یا رسول اللہ کہیں گے, ہم ایوانوں میں بھی لبیک یا رسول اللہ کہیں گے, محراب میں بھی لبیک یا رسول اللہ کہیں گے, منبر میں بھی لبیک یا رسول اللہ کہیں گے. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو, یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے نہ میں اس سیاست کے طور پر نعرہ لگا رہا ہوں, میں فی زمانہ کی سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں, لیکن تم نے یہ بتا دینا چاہتے ہو یارو یہ دنیا کی وساطیں آنی چاہیے ہیں, یہ دنیا کی سیٹیں آنی چاہیے ہیں, یہ دنیا کی ساری سزایں آنی چاہیے ہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کام آئیں گے, حشر میں بھی مصطفیٰ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاتھ کس کے نیچے ہے, میں بات کرتا ہوں یا اللہ اپنے ہاتھوں کو جو بلند کرے رات کو سے زہرا کے بابا صاحب لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آج ہم جناب محمد ارشد صاحب کی اس محفل میں پیر طریقت صوفی وسیم اقبال قادری صاحب کی اس صدارت میں فرانسیسی کتوں کو ایک جواب دینا چاہتے ہیں. فرانسیسی کتوں تم مصطفیٰ کے خاکے بناتے ہو, رب نے تو ان کا سایہ ہی پیدا نہیں فرمایا. ارے تم اس مصطفیٰ کے خاکے بناتے ہو. یاد رکھنا ہمارا علم و دین جنت میں گیا ہے, چھڑا اپنی دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے. ممتاز کا بھی جنت میں گیا ہے, چھڑا چھوڑ کر گیا ہے, مکتوب چھوڑ کر گیا ہے. پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی, کبھی تو ان کا حساب ہوگا. وہ دن گئے کہ ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے, اب اٹھے گی جو اینٹ ہم پر تو پتھر اس کا جواب ہوگا. یا رسول یاد رکھو ہم سنی ہیں, مصطفیٰ کے خادم ہیں, مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. ہم کہا کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی مصطفیٰ کا سہارا ہو, قبر میں بھی مصطفیٰ کا سہارا ہوگا, اور قیامت والے دن بھی مصطفیٰ کا
کا सहारा होगा। जिसका ये अकीदा है कि सहारा मुस्तफा का है, हम खाते हैं मुस्तफा के सदके, पीते हैं मुस्तफा के सदके, चलते हैं मुस्तफा के सदके, हमारी इज्जतें हैं मुस्तफा के सदके, आज ये इमाम हैं मुस्तफा के सदके, पीर साहब की इज्जत है मुस्तफा के सदके, नकीर का मकाम है मुस्तफा के सदके, नाथा का मकाम है मुस्तफा के सदके, खतीब की इबादत है मुस्तफा के सदके। अरे ये तो कुछ नहीं है, आदम को मकाम मिला है मुस्तफा के सदके, नूह को मकाम मिला मुस्तफा के सदके, ईसा को मकाम मिला मुस्तफा के सदके, मूसा को मकाम मिला मुस्तफा के सदके, यहया को मकाम मिला मुस्तफा के सदके, ज़करिया को मकाम मिला मुस्तफा के सदके। 1,24,000 कमोबेश सारे नबियों को जो मकाम मिला है ज़हरा के बाबा के सदके मिला। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। सुनो, मर जाए वो मौलवी और उसका अकीदा, उसकी अकीदत जो कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह नबी मर गए तुम मिलाद मना रहे हो, मैंने कहा तू मर जा, तेरा पीर मर जाए, तेरे वो उस्ताद मर जाए जिन्होंने तुझे ये अकीदा बताया है। हमें तो हमारे इमाम ने बताया है, कादरी साहब, हमें तो हमारे इमाम साहब ने ये अकीदा बताया है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। हाथ खड़ा करके जिसका अकीदा है मुस्तफा जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छप जाने वाले या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मेरे इमाम की नहीं मानता ना मान। मैं सूफी वसीम इकबाल कादरी साहब की सदारत में उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ जो कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह मुस्तफा मुस्तफा नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, काफिरों की नकल करके मुसलमानों को समझाना ये कुफ्र नहीं है। जो कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल-इयाज़ बिल्लाह। अरे मुस्तफा फरमाए अल्लाह का हर नबी अपनी कब्र में जिंदा भी होता है, खाता पीता भी रहता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह। आपका सहारा मुस्तफा है, मुस्तफा की जान है। और याद रखें, मैं किसी को ना यहाँ पर ब्लैकमेल करना चाहता हूँ, ना मेरा नजरिया है, ना मेरी आदत है, लेकिन आजकल फ्रांस के कुत्तों ने जो मुस्तफा की गुस्ताखी की है, हम अपने हाथ बुलंद तो क्या, हम अपनी गर्दनें भी कटवाने के लिए तैयार हैं और उन्हें ये बता देना चाहते हैं हम खामोश रहे कि बर्बाद न हो जाए जमाने का सुकून। फ्रांसीसी ये समझ बैठे कि जुर्रत इजहार नहीं। लब्बैक लब्बैक या रसूल या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्लाह हाथों को सलामत रखे, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जिन्हें अल्लाह ने मुस्तफा के पर्सनल टुकड़ों पर पाला है। आज वो भी कह रहे हैं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैंने कहा हमारे इमाम की नहीं मानते ना मानो, जो कहते हैं नबी मर गए फिर भी तुम मिलाद मना रहे हो। मैंने कहा तुम्हारे पीर इमदादुल्लाह मुहज्जिर मक्की ने तो कहा था कि या रसूल किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफा फरियाद है, सख्त मुश्किल में फंसे हैं आज निकाल लो, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक। लोग कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह मर गए तो तुम मिलाद मनाते हो। मैंने कहा तुमसे पूछे या मुस्तफा से पूछे। मुस्तफा की बारगाह में हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, सरकार ने फरमाया कि जुम्मत के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि यौम शहूद है, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये तो आप जिंदा हैं, जब आप विसाल फरमा जाएंगे फिर। सुनो, मुस्तफा ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरसक। अबू दरदा याद रख, अल्लाह का हर नबी अपनी कब्र में जिंदा होता है। अल्लाह ने जमीन पर हराम करा दिया है कि नबी के जिस्म को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है। यहाँ मेरे इमाम ने कलम उठाया, कमाल कर दिया, फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला है।
کی زندگی پر میں گزارش کر رہا ہوں، یہ نہ کوئی کہے کہ موضوع سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ حیات ہیں، مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، مصطفیٰ آج بھی زندہ ہیں، مصطفیٰ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، ہم زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی زندگی پر بہت خوبصورت دلیل دے رہا ہوں، اور یہ بات مولوی زکریا سہارنپوری جو دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے فتح و رضیہ میں لکھی ہے، غوث پاک نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ فرماتے کہ حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی بزرگ تھے، روحانی طور پر سرکار کی بارگاہ میں آپ درود پاک پڑھتے تو روحانی طور پر جواب لیتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار کے پاس مدینے چلے گئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہائے ہائے عقیدہ دیکھیں، یا رسول اللہ پہلے میں اپنے گھر سے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا کرتا تھا، آقا آپ کا یہ خادم، آپ کا یہ بیٹا اب نفس نفیس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آقا کرم فرمائیں۔ اس بات کو دیوبندیوں نے لکھا ہے، آقا کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، اپنا دست اقدس اپنے مزار سے باہر نکالیں تاکہ میں اس کی زیارت بھی کر سکوں، بوسہ بھی لے سکوں۔ زکریا سہارنپوری لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ نے 555 سالوں کے بعد مزار سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکال دیا۔ اگلی دلیل آ رہی ہے، کون سے صحابی سرکار کو زندہ مانتے تھے؟ آؤ مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، محبت سے سبحان اللہ کے مولا علی کے نام پر۔ ہم سنی ہیں الحمدللہ، پیر صاحب سے آج میری پہلی ملاقات ہے، لیکن اکثر ایسا یہ ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیروں کی محفلوں میں علی کا ذکر ہوتا ہے، ابو بکر کا کم ہوتا ہے۔ یہاں میں نے ابو بکر کا بھی ذکر کیا ہے، مولا علی کا بھی ذکر کیا ہے، اور پیر صاحب نے داد دے کر سبحان اللہ کہہ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم سنی ہیں۔ ایک ہاتھ میں دامن ابو بکر ہے اور ایک ہاتھ میں دامن مولا علی مسلم ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ داتا صاحب والے ہیں، ٹائٹل ہے، اپنا نام بھی روشن کرتے ہیں، نیچے لکھتے ہیں داتا صاحب والے، کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں، مصطفیٰ نے فرمایا ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ سنی تجھے مبارک ہو، تو ابو بکر سے محبت کرتا ہے، تو عمر سے محبت کرتا ہے، تو محبت کرتا ہے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا، جو ہاتھ بلند نہیں کرے گا پھینک لینا کہ ابو بکر سے محبت نہیں کرتا۔ سنی کی نشانی ہے، داتا والے کی نشانی ہے، ابو بکر سے محبت کرتا ہے، سنی عمر سے محبت کرتا ہے، سنی عثمان سے محبت کرتا ہے، سنی علی سے محبت کرتا ہے۔ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، ایک ہاتھ میں دامن مولا علی مشکل کشا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ کیونکہ ابھی میں یہ قاری غلام فری صاحب نے یاد کروایا کہ داتا صاحب والے میں نے پڑھا تھا، جب اشتہار میرے پاس آیا تھا میں خوش ہوا تھا، شکر کہ ہم بے نسبتوں کے پاس نہیں جا رہے، نسبت والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب والے، اس وقت میں نے میرے ذہن میں آیا کہ میں صدیق اکبر کا ذکر کروں گا اور داتا علی کو ماننے والے دیکھیں گے کہ کیسے صدیق اکبر پر سبحان اللہ کی صدا لگاتے ہیں۔ داتا صاحب کا اپنا نظریہ دیکھیں، داتا صاحب نے جب کشف المحجوب لکھی نا تو 2.25 صفحے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں لکھے، 1 صفحہ عمر پاک کی شان میں، 1.25 صفحہ عثمان پاک کی شان میں، اور 1.25 صفحہ مولا علی کی شان میں۔ بتا دیا لوگوں کہ میرا نظریہ ہے کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے، صدیق کا پہلا نمبر ہے، عمر کا دوسرا نمبر ہے، عثمان کا تیسرا نمبر ہے، اور میرے علی کا چوتھا نمبر ہے۔ اسی میں مولا علی فرماتے ہیں جو شخص مجھ علی سے ابو بکر و عمر کو کم سمجھے گا میں اسے سزا کے طور پر 80 کوڑے ماروں گا۔ 80 کوڑے مولا علی کا اپنا فرمان، اور نہج البلاغہ کے اندر ہے۔ ہم سنی ہیں الحمدللہ، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ صحابہ کا ذکر آئے تو ہم کہا کرتے ہیں کہ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے، بغض صحابہ دل میں تو پر لاکھ نمازیں لعنت کی نشانی ہے، محراب نہیں ہے۔ اور پھر ہم صحابہ کا ذکر اس طرح
अभी क्या करते हैं? मैं वैसे काफी देर से बैठा हूँ, पीर साहब ने सुभान अल्लाह पहले नहीं कही, दिल में कहते होंगे, जिक्र कर रहे होंगे, यकीनन ये उनकी बारगाह में हाजिर होंगे, लेकिन अब अबू बकर के नाम पर भी गज वज के सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अली के नाम पर भी गज वज के सुभान अल्लाह कह रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम सुन्नी हैं, हम अबू बकर की अलिफ से लेकर सहाबी की या तक सबको मानते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, फरमाते हैं सरकार का विसाल हो गया। 3 दिनों के बाद एक देहाती अरबी आया, कहने लगा सरकार कहाँ है? हमने कहा सरकार का विसाल हो गया है। कहने लगा सरकार की कब्र कहाँ है? मौला अली ने हाथ पकड़ा, सरकार के मजार पर लाए। सुनो सहाबा का अकीदा क्या था? सहाबा का यह अकीदा था कि मुस्तफा कल भी जिंदा थे, मुस्तफा आज भी जिंदा है। मौला अली कहते हैं वो देहाती आया, मुस्तफा के मजार पर लिपट गया, रोने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं जुल्म कर बैठा हूँ, मैं ज़्यादती कर बैठा हूँ, मैं गुनाह कर बैठा हूँ। और कुरान कहता है और अगर ये मोमिन अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ज़हरा के बाबा की बारगाह में हाजिर हो जाए। या रसूलल्लाह हाजिर हो चुका हूं मैं, अब करम फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं। मौला अली रिवायत करते हैं, दिखाने के लिए मैं हाजिर हूँ, सरदार कौनैन मस्जिद दूर नहीं है, यूसुफ पार्क के अंदर मस्जिद है, तशरीफ लाएं, हवाला मैं दिखाऊंगा। मौला अली फरमाते हैं कि जब उसने कहा ना या रसूल सिफारिश फरमा दीजिए, सरकार करम फरमाएं, अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे। मौला अली फरमाते हैं सरकार के विसाल के 3 दिनों के बाद कब्र से आवाज आती है, कद गुफिरा लक, ऐ मेरे मजार पर आकर मुझसे सिफारिश करवाने वाले, जा तुझे अल्लाह ने बख्श दिया है। अगला हवाला अब पहले खलीफा दे रहा हूं। लोग 22 जमात सानी आ रहा है ना, 22 जमात सानी को यौम सिद्दीक़ अकबर है, आपका विसाल है। यौम सिद्दीक़ अकबर पर बैनर लगेंगे, फ्लेक्सें लगेंगी, रक्षों के पीछे लगा होगा कि 22 जमात सानी सिद्दीक़ अकबर का यौम विसाल है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आम तातील होनी चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए, सरकारी तौर पर मनाना चाहिए और असेंबलियों के अंदर बाकायदा अबू बकर कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए। मैंने कहा हम मानने वाले हैं, हम इनकार करने वाले नहीं है, होनी चाहिए, जब होनी चाहिए, लेकिन करने का हक उसे है जो अबू बकर का अकीदा भी मानता है। अबू बकर का अकीदा क्या है? सुनिए अबू बकर का अकीदा क्या है। मौला अली को बुलाया, कहने लगे अबू अली मेरा वक्त नज़ा है और मैं बहुत जल्द इस दुनिया को खैराबाद कह दूंगा। जब मैं मर जाऊं, सुनो अबू बकर का कीदा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत को मुस्तफा के रोजे पर ले जाना, जाकर अर्ज करना या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम, आपका सहाबी, आपका खादिम हाजिर है, इजाजत हो तो आपके साथ दफन कर दें, इजाजत ना मिले तो जन्नतुल बकी में ले जाना। सुने मौला अली फरमाते हैं जब हम लेकर गए, मैंने सरकार के रोजे अजहर के सामने अबू बकर पाक की मैयत मुकद्दसा रखकर सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका खादिम, आपका गुलाम हाजिर है, इजाजत हो तो दफन कर दे। सहाबा कहते हैं ताला बंद था। अबू बकर का अकीदा देखो, अली का अकीदा देखो, कहते ताला बंद था। जब अली ने कहा ना या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो आपके दोस्त को आपके साथ दफन कर दे, इजाजत ना मिले तो जन्नतुल बकी में। सहाबा कहते ताला बंद था, जो ही आवाज खत्म हुई ताला खुद ब खुद खुल जाता है, मज़ारे पर अनवार से आवाज आती है, औसिलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ मिला दिया जाए। ये है अबू बकर का अकीदा। अबू बकर का यौम मनाने का हक उसे है जिसका नजरिया हो कि मुस्तफा कल भी जिंदा थे, मुस्तफा आज भी जिंदा है। और हम सरकार का मिलाद मनाते, हमें मना किया जाता है। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जानते कौन थे? कौन थे? दादा जान, सरकार के दादा जान। ये सुन्नियों को मारे पीर साहब, हम तकरीरें करते हैं, महफिलें करते हैं सारी सारी रात, सुबह पूछते कुछ याद नहीं होता है इनको, सिर्फ कहते हो बड़ी बड़ी बेहतरीन तकरीर हुई है, पीर साहब ने सदारत की है, नात खान नात, अब आपने देखा है, बैठे हो चले गए। ये तो हमारा ट्रेंड बन चुका है भाइयों, ये मिलाद नहीं है। माजरत के साथ मोहतरम जनाब मोहम्मद अरशद साहब, आपको मुबारक हो, आपने बड़ी मोहब्बत के साथ देखे ना, चेहरा भी सुन्नत मुस्तफा से सजाया हुआ है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें। और फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन्होंने इशा की नमाज भी पढ़ी होगी और फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ेंगे। ये मिलाद मुस्तफा है, ये मिलाद मुस्तफा नहीं है।
ساری ساری رات نعت خوانی کرنا، رات کو جا کے سو جانا، فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر ٹائم پھر اٹھنا، پھر عصر ٹائم جا کر ناشتہ کرنا اور جا کر پھر اگلی محفلوں کے لیے تیار ہو جانا. نا محفل تو سجا دی میلاد مصطفیٰ کے لیے، پیغام مصطفیٰ کیا ہے یہ ہم نے بھلا دیا. حضرت عبد المطلب سرکار کے کیا لگتے جی؟ کیا لگتے نوجوانوں؟ آپ بولو نا یار، مجھے نوجوانوں سے بڑی محبت ہے. کیوں کہ بابے ہمارے پکے ہیں. کیوں جی؟ بابے بڑے پکے ہیں. بابے نہیں تھڑکتے. میں فاضل عربی کر رہا تھا ادھر مال روڈ پر مسجد ہے نا، شہداء مسجد. کوئی جانتا ہے شہداء مسجد کس کی ہے؟ دیوبندیاں دی. جرے کہتے ہیں نوز باللہ سرکار مر گئے ہیں، استغفر اللہ، ان کی ہے. میں ادھر گیا تو وہ چکر چلنے والا کوئی سب کھڑا ہوا تھا، پڑھتا تھا، طالب علم تھا. میرا دل کیا کہ چکر چنے کا ہوں. کلاس والوں بھی تھے میرے ساتھ. دل کیا کہ چکر چنے کا ہوں. آگے دیکھا وہ دیوبندی ہے. کہ اب اسے کیسے کھائیں؟ طالب علم قوم ہوتی ہے نا، بڑا زیادہ سخت ہوتی ہے. علماء تھوڑے نرم ہوتے ہیں لیکن طالب علم سخت ہوتے ہیں تھوڑے سے. میں اس وقت بڑا سخت تھا. میں نے کہا ان سے کھانا نہیں ہے. نماز تو بڑی دور کی بات ہے یارو، ہم تو مصطفیٰ کے گستاخوں سے کھانا بھی کھانا پسند نہیں کرتے. کیسے کھائیں؟ اب میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گیا. بھوک بڑی بلا کے لگی ہوئی تھی. میں نے کہا بابا جی، یہ سب بڑی زبردست بات ہے، بابا جی آپ نماز اس مسجد میں پڑھتے ہیں، آپ کا عقیدہ یہی ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یا رسول اللہ کہتا ہوں، میں بریلوی ہوں، میں سرکار کو زندہ مانتا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا. اس نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا، میں نے غالباً آپ کو یاد ہوگا. اس نے کہا نور بھی نہیں ماندا، حضور بھی نہیں ماندا، کڈا پیڑا ملا ہے، قصور بھی نہیں ماندا. بات اس لیے سنائیے کہ ہمارے بابے پکے ہیں، بابوں کی ٹینشن نہیں ہے. اب فکر ہے مجھے ان نوجوانوں کی. ان نوجوانوں کو یونیورسٹیوں کے اندر ورگلایا جا رہا ہے، ان نوجوانوں کو کالجز کے اندر ورگلایا جا رہا ہے. اور محمد علی انجینئر جیسے ماسٹر جو پیروں کے دشمن ہیں، جو بابوں کے دشمن ہیں. اور میں ان نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں جس شہر میں تم رہتے ہو دنیا اسے داتا کی نگری کہتی ہے، اور اس انجینئر کنجر کو سنا نہ کرو، وہ میرے داتا الہدویری کے خلاف بکواس کرتا ہے، میرے بابا فرید الدین گنجے شکر کے خلاف بکواس کرتا ہے، میرے بابوں کے خلاف بکواس کرتا ہے. میں ٹینشن ہے ان نوجوانوں کی. حضرت عبد المطلب کون ہے جی؟ سرکار کے دادا جان. یاد رکھنا ہے، سرکار کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا. طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جھک رہا ہے، جھک رہا ہے. میں کہیں اور نہیں گیا، سیدھا سیدھا میں اپنے گھر پہنچا، کیونکہ اس وقت میرا پوتا پیدا ہوا تھا. نام ہم نے محمد رکھ دیا تھا. کہتے ہیں جب میں گھر آیا نا، میں نے دیکھا 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. حضرت شفا، حضرت عثمان بن عاص کی اماں جان، حضرت آمینہ، 3 عورتیں تھی. میں نے دیکھا کعبہ جھک رہا ہے، نور علی نور ہو گیا ہے. ملا کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں، ملا کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں. عبد المطلب کہتے ہیں ایسا ایسا پیارا پوتا تھا. میں نے دیکھا کہ کعبہ جھک رہا ہے. گھر آیا، میں نے پوچھا شفا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے میں نے دیکھا ہے کہ آمینہ کے گھر کی چھتیں بھی روشن ہو گئی ہیں، دیواریں بھی روشن ہو گئی ہیں، زمین بھی روشن ہو گئی ہے، حتیٰ کہ آمینہ کے گھر کے برتن بھی روشن ہو چکے ہیں. اور حضرت عثمان بن عاص سے پوچھا ان کے اماں جان سے کہ آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے دیکھا ہے کہ آسمان پر چمکتے ہوئے تارے اتنے زیادہ روشن ہو چکے ہیں، مصطفیٰ کی آمد پر، محمد مصطفیٰ کی ولادت پر اتنے روشن ہو چکے اور اتنے قریب آ چکے کہ قریب تھا کہ ہمارے گھر میں گر جاتے. ارے مصطفیٰ کا میلاد تم ہمیں اگر ارشد صاحب یہ 2 لائٹیں لگا دیں تجھے مرچیں لگ جاتی ہیں. ادھر عبد المطلب سے پوچھ کیسے میلاد منایا جا رہا ہے. کہا آمینہ بیٹا تم نے بھی کچھ دیکھا ہے؟ یار اس کہنے لگی عبد المطلب سے ابا جان خرج منی نور، میں نے دیکھا میرے پیٹ سے اللہ نے نور کو پیدا فرمایا ہے. نور کا عورتیں علائشیں نکالتی ہیں، خون نکلتا ہے، لیکن جب میرا محمد پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے نور علی نور کر دیا ہے. اور اتنا نور پھیلا ہے، نور والے صرف سبحان اللہ کہیں گے، اتنا نور پھیلا ہے کہ میں نے زمین کے اندر جو تھا وہ بھی دیکھ لیا ہے، آسمان میں جو تھا وہ بھی سارا دیکھ لیا ہے. آئیے اگلی ایک رکعہ کے بعد چلتے ہیں. حضرت اماں حلیمہ سعدیہ، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کا عقیدہ دیکھیں. ان سے پوچھتے ہیں اماں آپ کا عقیدہ کیا؟ توجہ میری طرف، کچھ نہیں ہوگا، یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے، یہ ریونٹ کا اجتماع نہیں ہو رہا کہ جہاں پر نقصان ہوگا. انشاءاللہ ہم زندہ آئے زندہ جائیں گے. حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں آئے نا جب مکہ المکرمہ میں سرکار کو لینے کے لیے،
उस वक्त आपकी जो ऊँटनी थी ना बड़ी कमजोर थी, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती, दूसरी दाइयां भी थी। अब दूसरी दाइयां ताने देती, हलीमा क्या करती है, इतना लंबा सफर है और तूने ऊँटनी बड़ी कमजोर पकड़ ली है। हजरत हलीमा गरीब थी, गुर्बत की मिसालें दी जाती थी, लेकिन जब मुस्तफा को लेकर आई ना, कुछ दिनों के बाद औरतें आई, आकर कहने लगी हलीमा इतना भी क्या है कि तू जब आने लगी इतना तेज थी कि हमें भी पीछे छोड़ दिया और हमें पीछे छोड़कर सबसे पहले घर आ गई। और अब आलम यह है कि हम अपने रात को दियों को जला देते, बुझा देते हैं और तेरा दिया सारी सारी रात जलता रहता है, सारी सारी रात चलता रहता है, क्या ऐसा करती है? कहा अब जो मेरे पास चिराग है ना, उसे तेल की जरूरत नहीं है और उस चिराग से एक घर रोशन नहीं होता, एक शहर रोशन नहीं होता, बल्कि अल्लाह ने मुझे वो चिराग दिया है जिससे पूरी कायनात रोशन हो चुकी है। ले जी गुफ्तगू मेरी खत्म। मैंने नियत की थी 1:15 बजे तक गुफ्तगू करने की और मैंने आज गुफ्तगू की नहीं है। 5वां मेरा खिताब है। मेरा ये जगह दर्द कर रही है। अभी मैंने दम किसे करवाया? कारी साहब से मैंने दम करवाया है। इनकी इज्जत क्या करें, अल्लाह ताला ने इनके दम से मेरे सर के दर्द को खत्म कर दिया। माशाल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए कारी साहब। और इनकी वसासत से मैं आया हूँ और ये कोई खुशामद नहीं है और ना ही मुझे कोई लालच है कि मुझे कोई प्रोग्राम मिलेंगे, मुझे कोई जनाब सलाम करेगा। वल्लाह बखुदा सिर्फ एक ही मकसद लेकर निकले हैं कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत इन नौजवानों के दिलों में डाल दो। बस जब भी मिंबर पर बैठते हैं ना पैसे की तरफ तवज्जो होती है। इनसे पूछने अरशद भी आपसे कोई मुका किया हो, कोई आपसे कहा हो, आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल नहीं कहा, इसने नहीं पढ़ना। वरना खतीब जो होते हैं ना, आते आते साथ ही थरथली मचा देते हैं, चलो भी सब फारिग हो जाओ, नात का भी नहीं पड़ेगा, वो भी नहीं पड़ेगा, नकीब साहब भी निकाबत नहीं करेंगे। जी क्या बात है, निकाबत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम हमारा मकसद ना तो पैसा है, ना दौलत है, ना शोहरत है, सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की इज्जत पर पहरा देना। आपसे मैं यही वादा लेना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हम पर बड़ा ताना होता है, लोग हमें ताने देते हैं कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते। क्यों पीर साहब, ये ताना होता है ना जी, ये ताना होता है सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते, सुन्नी दाढ़ी नहीं रखते। ये देखो पीर साहब की दाढ़ी, फकीर की दाढ़ी देख लो, कारी साहब की दाढ़ी देख लो, सैफी साहब की दाढ़ी देख लो, अरशद भाई की दाढ़ी देख लो। याद रखना ये हमारा पासपोर्ट है, अल्लाह ये हमें जन्नत में लेकर जाएगा। सऊदीया के लिए पासपोर्ट कागज का चाहिए, ईरान के लिए कागज का पासपोर्ट चाहिए, हमें अमेरिका के लिए कागज का पासपोर्ट चाहिए, लेकिन जन्नत में जाने के लिए दाढ़ी शरीफ का पासपोर्ट चाहिए। ये लड़ियां लगाते हैं ना, लगानी चाहिए लड़ियां लगानी चाहिए, सरकार द्वारा की खुशी करनी चाहिए। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि ये भी लड़ियां हम लगा दें, ये लड़ियां लग जाएं। ये लड़ियां लगती हैं तो घर रोशन होते हैं, ये लड़ियां लगती हैं तो अल्लाह ताला सीना रोशन फरमा देता है। अब आपसे वादा लेना है, मजबूरी है मेरी, क्योंकि मुझ पर लोग फिर ताने करते हैं। मौलाना साहब आपने पैगाम क्या दिया है? आपने सुबह फजर की नमाज पढ़नी सबने? इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करें जिन्होंने पढ़ी है, इंशाअल्लाह हाथ खड़ा करें। देखें जी कौन किसका हाथ नीचे है। आपको खुदा का वास्ता है, इस सारी रात का बैठना, अरशद साहब का इतना खूबसूरत इंतजाम करना, इतना वसी लंगर पकाना, जाया न करना, मेहरबानी फरमाना। सुबह फजर की नमाज पढ़नी है और रात को अभी सोना है। जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। आप नमाज पढ़ेंगे, मुस्तफा को ठंडक पहुंचेगी और यही पैगाम मिलाद है। एक बाबा जी थे, आखिरी बात है, बाबा जी थे, उनके घर में ना चोर आ गए। बाबा जी चोर आ गए, पुराने बाबे जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अब भी बाबे जिंदाबाद है। चोर आ गया ना तो बाबा जी ताजुद के लिए उठे हुए थे। बाबा जी ने उठा तो देखा चोर है, फरमाया चोर, आवाज तवज्जो से सुना बात, चोर। मोहल्ले पड़े, सारे चोर आगे भाग रहे हैं, 5-6 चोर, और ये सारे मोहल्लेदार पीछे भाग रहे हैं। बाबा जिसके घर में चोरी हो रही थी वो भी पीछे है, चोर 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 करते करते देखा कि चोर सारे 5 चोर जो है वो मस्जिद के अंदर घुस गए। मस्जिद में घुसे, वो जो उनका बड़ा चोर था ना गुरु, उसने नमाज पढ़ा दी, अल्लाह अकबर, और 4 चोर पीछे खड़े हो गए, झूठी मुठी के खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और वो बाबा जिसके घर में चोर गया था ना, उसने हाथ खड़ा कर दिया, उसने कहा अब इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अमन दखलहु काना आमीना, जो अल्लाह के इस घर में आ जाता है वो अमन वाला हो जाता है। अब कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। सारे मोहल्लेदार कहते बाबा जी चोर हैं, वो कौन से नमाजी हैं, आप अल्लाह के बंदे अजीब हैं। कहा नहीं, अभी अल्लाह के घर में आ गए हैं,
اب سارے چلے گئے, پیچھے 4 چور کھڑے ہیں, آگے 1 چور کھڑا ہے. 4 چوروں میں سے ایک آگے بڑھتا ہے, بھائی وہ چلے گئے, چلو چلیے. وہ اگلا چور روئی جا رہا ہے, روئی جا رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, توجہ سے بھائی, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, روئی جا رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ رو کیوں رہا ہے؟ چلو چلیے, وہ کرے ایسی اچھی سچی نماز پڑھے سا. اس نے بڑا پیارا جملہ کہا, یہی جملہ میرا آخری ہے. اس نے کہا یار جھوٹی موٹی نماز پڑھی ہے, رب نے جوتیوں سے بچا لیا ہے, اگر سچی نماز پڑھتے تو کیا انعام مل جاتا. اللہ قبلہ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کا سایہ اہل سنت پہ, اللہ اہل سنت پہ سلامت رکھے. میں ملتمس ہوں پیر طریقت راہبر شریعت بابا جی بادشاہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ صوفی وسیم اقبال قادری صاحب داتا کی نگری لاہور والے, میں آپ سے ملتمس ہوں کہ چند لمحات آپ گفتگو فرمائیں گے اور پھر سلام فرمائیں گے, اور اس کے بعد لنگر شریف کا استقبال کریں. ذرا صاحبزادہ صاحب کا دائیں ہاتھ اٹھائیں جس کا عقیدہ ایمان اعلیٰ حضرت والا ہے, نعرہ بلند کر کے بولے گا نعرہ تکبیر. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے, آقا آقا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیوں؟ کیونکہ وارا فانا لاکا ذکر رکھتا ہے, سایہ تن پہ ذکر ہوتا ہے. بول حوالا تیرا, ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسال, تاجدار ختم نبوت, آستان عالیہ داتا حضور, آستان عالیہ مدینہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم دوست بھائی, بزرگوں, چھوٹے بڑے, سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے لجپال نے مجھ پہ کرم کیا کہ مجھے اس محفل میلاد منانے کی پھر سعادت عطا فرمائے. نسبت کے لحاظ سے بات کروں تو میرے لیے سب سے بڑا یہ اعزاز ہے کہ میں داتا کا غلام ہوں. رہائش میری گجرا والا سے ہے, لیکن ہر پیر اور جمعرات کو میں دربار پاک پہ صرف اپنے مرشد کے ہاتھ ہوں. تو یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے آقا کا میلاد منا رہا ہوں. کچھ باتیں گوش گزار کرنے کے لیے بس آیا ہوں. یہ محفل میلاد کس طرح منانا ہے, قبلہ نے بہت پیاری باتیں کی, اور میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ نے جو بات کی میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں. سب سے پہلی بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, میں نے ارشد بھائی سے پہلے بھی کہا تھا کہ ارشد بھائی جس کے ٹکڑے میں کھاتا ہوں مجھے وہ سبق بہت پڑھاتا ہے. جس کے میں ٹکڑے کھاتا ہوں, اس کی تھنچ آواز اٹھی ہو یار, جس کے میں ٹکڑے کھاتا ہوں میں اس کے گیت کس طرح گاتا ہوں, مجھے وہ کس طرح سبق پڑھاتا ہے. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جب کسی محفل میں جاؤ 3 چیزوں کا خاص خیال کیا کرو. پہلی, باوضو ہو کے جایا کرو. دوسری, سر پہ ٹوپی لے کے جایا کرو. تیسری, بدبخت ہے وہ انسان جس نے محفل میلاد منائی اور نماز نہ ادا کی. میں کچھ دیر پہلے بھی ارشد بھائی نے محفل میلاد دی تھی, تب بھی میں نے اختتام میں ایک بات کہہ کے گیا تھا. آج میں دوبارہ پھر وہی بات کو گوش گزار کرنے آیا ہوں. یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے, سنی سنائی بات نہیں. جس طرح قبلہ صاحب مسجد کے امام ہیں, اسی طرح ہمارے بھی گجرانوالہ میں ایک مسجد کے امام ہیں, کولو والا نام سنا ہوگا آپ نے. ان کی بچی پیدا ہوئی اور فوت ہو گئی. جب پیدا ہو کے فوت ہو گئی, سب لوگ گئے جنازے کے لیے, تو میں نے ان آنکھوں سے دیکھا 13 صفرے تھے اس جنازے کے اندر. 13 صفرے, یعنی کہ 1 2 3 13 صفحے تھی. قاری صاحب سے سلام دعا بھی تھی, تو قاری صاحب سے پوچھا, قاری صاحب ماشاءاللہ یہ تو آج جنازہ بہت بڑا ہوا, لیکن قاری صاحب ایک بات پہ میرا دل دکھ رہا ہے. کہتے جی پیر صاحب بات کریں. میں نے کہا یار آج عشاء کی نماز میں کتنے لوگ تھے؟ کہتے قسم خدا کی صرف 7 لوگ تھے. میرے بھائی قاری صاحب کو منہ دکھانے کے لیے 13 صفحے ہو گئی, جس رب کو منہ دکھانا صرف 7 لوگ آ گئے. صرف میری یہ بات آپ تک گوش گزار کرنے کا میرا مقصد کیا ہے, میرے پیر و مرشد کا مجھے حکم کیا ہے. فرمایا بیٹا جب کسی کے پاس جاؤ تو میرے آقا کا میلاد مناتے جایا کرو, جب کسی سے اٹھ کے جاؤ تو حضور کا میلاد دیکھ کے آیا کرو. کہ یہ مت سوچو
दुनिया ते रख ऐसा बहन कलोन कोल होवे ते हसन दूर जावे ते रो। अरशद भाई ने महफिल मिलाद नहीं मनाई, ये अपने दिल से निकाल दो। मैं अरशद भाई को भी कहता हूँ, क्योंकि मैं ज़रा बात सीधी सीधी करता हूँ कि अरशद भाई को महफिल मिलाद नहीं मनाई, ये तमाम अरशद भाई ने नहीं किया, ये मेरे आका ने किया। और महफिल में बुलाया भी उसको जिसको हजूर ने बुलाया। अपने होश गुजार कर, इस मोहल्ले में खाली आप नहीं रहते, इस मोहल्ले की जितनी तादाद है, जितने अफराद, उसमें चंद लोग आप हो। अगर हर घर से सब अफराद आ जाए ना तो ये गली छोटी पड़ जाएगी। लेकिन ये देखिए वो कितने बदबख्त वो लोग हैं जो बिस्तर पे सोए मेरे आका का मिलाद। आप खुशकिस्मत हो जो मेरे हजूर का मिलाद मनाने आए हो। यार जिसका मिलाद मनाना है उसके लिए कुछ बन के भी नहीं जाना। आज शादी पे जाए ना तो नया सूट, नया जूता, खुशबू लगा के, कोट पहन के, क्या कह के जाते हैं कि जी शादी पे जा रहे हैं, किसकी दोस्त की शादी है, फलां की शादी है, जी मेरे भाई की शादी, मैं भाई की शादी पे सूटा पहने तो क्या। तो यार ये तो दुनिया ही रस्में हैं। तुम सूट पुराना भी पहन लोगे तो भाई से क्या कह लेगा, दुनिया क्या कह देगी कि पुराना सूट पहना था। और जब तुम मेरे आका का मिलाद मनाने जाओगे तो तेरे लिबास भी गंदा होगा, जब तेरा ईमान भी साफ नहीं होगा, और कहेंगे यार अरशद भाई कहीं गुस्सा ना कर जाएं, यार महफिल मिलाद में आए थे, यार ये ना कह लो जी तुझे पैगाम भी दिया था तो तुम आए नहीं। ये अपने जहन से निकाल दो। हजूर बुलाते भी उसको जिसको अकीदत होती है। अलामा साहब रात के 1 बजे महफिल मिलाद या खिताब करें, अलामा साहब का कोई करामत नहीं है, अलामा साहब की कोई मेहरबानी नहीं है इस महफिल में, कोई में नहीं। ये हजूर का इन पे करम है कि हजूर ने इनको उठाया, उठो चल मेरा मिलाद। या रसूल अल्लाह लब्बैक। ऐसे नहीं भाई, जरा दोनों हाथ उठाओ, झंडे बना के लहरा के रो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत। इसी तरह मेरे भाई एक बात और मैं आपसे गोशगुजार करूंगा। मेरा आप सबसे एक सवाल है, ये जमीन किसकी है? कोई जवाब दे भाई। ये जमीन जिसकी है उसकी खातिर हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये अल्लाह की है ना, अल्लाह की रजा के लिए हमारी कोई लड़ाई नहीं। क्यों लड़ाई नहीं? क्योंकि हमने अल्लाह को अपना वो बना लिया है जिसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी कि हम अपनी मर्जी से अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की मर्जी से अल्लाह को नहीं मानते। आज हमारे को मुसीबत आ जाती है, बीमारी आ जाती है, लाचारी आ जाती है, कर्जदारी आ जाती है, बे औलाद हैं, तो अल्लाह हम तेरी नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ के खुदा की बारगाह में क्या कहते हैं, मौला मेरी माँ को शिफा दे दे, मुझे बे औलाद दे दे, कर्जदार कर्ज से रिहाई अता फरमा दे। लेकिन परवरदिगार से एक दिन में हमने नहीं कहा मालिक आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेरी खातर आए। कोई नहीं, कोई मसाजिद में जाए ना तो यकीन जाने, हम भी जाते हैं मस्जिद में ना, तो कारी साहब से काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। कारी साहब कहते जनाब फलां बंदा ये कह गया, फलां बंदा ये कह। मैं कारी साहब किसी ने अल्लाह से भी कह के दिया कि नहीं? को अल्लाह को कहा अल्लाह हमारे आज कुछ नहीं चाहिए, आज तेरी रज़ा के लिए हम 2 सजदे जो 2 किए तेरी रज़ा के लिए। तो मेरे भाइयों आपस में कोई लड़ाई झगड़े हैं किसी जायदाद को लेके, किसी भी मामलत में, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ फरमाओ और उस रज़ा को देखो तुम्हें खुदा कितना देगा। देखें आज हमारे इस महफिल में, इस मोहल्ले में मेरे कैसे अजीज़, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे दोस्त इस दुनिया से चले गए। ठीक है, वो जो मेरे साथ सांस के साथ सांस लेते थे आज छोड़ के चले गए। जब जाके मदफन किया तो ना कफन में कोई जेब थी, ना हाथों में कोई गला था कि जहाँ मैं कहूँ जी आज इतनी दौलत छोड़ गया, चलो थोड़ी सी ले जाओ जाके तुम्हारी निजात। किबला ने बहुत बड़ी बात की, हजूर का मिलाद, हजूर का इश्क होगा तो कब्र में रिहाई होगी, हजूर के इश्क के बिना कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप दोस्तों से गुजारिश कर रही, एक तो जिसने मुर्शद नहीं पकड़ा वो सबसे पहले अपने मुर्शद का इंतखाब करे। वो मत सोचे बिन मुर्शद राह नहीं लड़ा, राह दे हर वही आखे मैं भी आखा राह दे, बिन मुर्शद तेनु राह नहीं लबड़ा मत डुब मरसा विच राह दे। ठीक है ना? मुर्शद यानी अपने इंतखाब कर अपने पीर का, जो तुम्हारी इस्लाह करे, वो कारी है, वो आलिम है, वो उस्ताद किसी भी मामलत में, लेकिन हो ईमान वाला, हजूर का गुलाम होना उसके लिए ज़रूरी है, आशिक़ रसूल होना उसके लिए ज़रूरी है। क्या बात है। मैं सिर्फ आप लोगों से चंद बातें गोशगुजार इसलिए करने आया था कि भाई यार महफिल मिलाद मनाते हैं, हर साल यहाँ महफिल होती है, लेकिन मैंने दूसरी महफिल ये अटेंड की है, दूसरी महफिल में एक सबसे बड़ी कमी देखी है कि आप लोगों के सर पे टोपी नहीं होती। अल्लाह, और दिल दुख होता है। मैं अरशद भाई से पिछली बार कारी साहब भी कह के गए थे, अल्लामा साहब अल्लाह करे अल्लाह पाक इनको इस बात का अजर अता व तौफीक अता फरमाए कि आने वाले वक्त जब ये महफिल मिलाद बाहर टोपियाँ रखें,
کسی ٹوکری میں لا کے پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھیں تاکہ لوگ جب انٹر ہو تو سر پہ ٹوپی دے کے بیچیں. وہاں جتنا یہاں اہتمام کیا 2-3 کولر پانی کے لگا دیں کس طرح بھی کہ بھائی وضو کرو, کوئی کسی کو نہیں کچھ کہے گا. ارشد بھائی کے گھر اگر آپ گیدرنگ نہیں کریں گے تو ارشد کا دل نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ میرے حضور کا میلاد ہے. بے شک میرے آقا کا جب میلاد میں ایک بات ضرور کہوں گا, میرے پیر مرشد داتا علی اجمیری آپ کا قول ہے, فرمایا کہ وہ لازم نہیں ہزاروں کی تعداد میں محفل میلاد منائی جائے, وہ لازم نہیں کہ تم ہزاروں دیگیں پکا کو. میں نے بہت بڑا میلاد فرمایا جو جس نے حضور کی ذات کے لیے سچے دل سے ایک دفعہ درود پاک پڑھا, اس سے بڑا کوئی میلاد نہیں, اس سے بڑا کوئی میلاد نہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کتنے چھوٹے لمحے میں کتنا بڑا میلاد منا رہے ہیں. آپ کروڑوں اربوں لگاؤ, پھر جا کے بولو جی میری بڑے بلے بلے ہوئے جی, میں نے ٹکٹیں واقعی عمرے کی, میں نے یہ لنگر دیا, میں نے فلاں علماء کو رہا, فلاں ثنا خان کو بلایا, تو پھر میرا میلاد منایا گیا. فرمایا ایک دفعہ جس نے سچے دل سے میرے آقا کی ذات پہ درود پڑھا, اس سے بڑا کوئی میلاد نہیں ہے. تو میرے بھائی اسی عقیدت کے ساتھ جب محفل میں آیا کرو تو یہ کیا کرو, ہم حضور سے ملنے جا رہے ہیں. یہ مت سوچو کسی فلاں سے ملنے جا رہے ہیں, ہم فلاں خطیب آ رہا ہے, فلاں ثنا خان آ رہا ہے, اس کی بات سننے جا رہے ہیں. فرمایا ہم حضور کو سننے جا رہے ہیں. وہ کون حضور ہے جس کو اللہ نے بھی سنا ہے, وہ اللہ کون ہے جس نے اپنے نبی کی میلاد منائے ہیں. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے یہ آپ لوگ اس چیز کا اہتمام کیا کرو تاکہ اللہ پاک آپ کی اور میری بھی ہم سب کی نجات آپ فرمائے اور غلامی رسول میں خاتمۃ الایمان. ٹھیک ہے بھائی, عقیدہ ہے, یقین ہے, انشاءاللہ یہ عمل کریں گے, انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت